چاند کے قیدی قسط نمبر 27۔ میں نے کچھ دیر اس کی سوچ کو اس کے چہرے پر کھوجا، پھر چاندنی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کافی خاموشی کے ساتھ کھایا گیا۔ اسی دوران باہر شام اتر آئی۔ شریف الدین نے کہا چلو گھر چلتے ہیں، عارف بھی آ چکا ہوگا، اس کا ماہر نفسیات دوست۔ چائے پی کر اسے بھی ساتھ لیتے آئیں گے۔ تم اپنی ذہنی الجھنوں کا اسے بتانا، کیا پتہ اس کے پاس کوئی حل ہو۔ ہم حویلی سے باہر نکل کر چل پڑے۔ شریف الدین پان کے کھوکھے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پان والا بوڑھا آدمی کافی پرانا تھا، مجھ پر نظر پڑتے ہی بولا، اوہ چھوٹے مرزا صاحب، آپ ادھر ہیں؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مراد آباد چلے گئے ہیں۔ نہیں بابا، کل جاؤں گا، میں نے منہ میں پان رکھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی کبھار پان کھانے اس دکان پر آیا کرتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک عورت آپ کا پوچھتی ہوئی آئی تھی، اپنا نام عصمت بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مراد آباد چلے گئے ہو۔ میں نے کافی دیر سوچا کہ عصمت کون ہو سکتی ہے، مگر ذہن میں کوئی نام نہیں آیا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مطلوب چچا کے گھر سے آئی ہو۔ ہم شریف الدین کے گھر پہنچے۔ بیٹھک میں بیٹھے ہی تھے کہ شگفتہ چائے کی ٹرے لیتی چلی آئی اور شریف الدین کو مراد آباد جانے کی یاد دہانی کروائی۔ تب شریف الدین نے نہایت مذاق خیز انداز میں میرا بتایا کہ یہ صاحب بھی روحوں کے جلووں کے ہمارے ساتھ چلیں گے۔ شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا، بھیا اب تو ان واقعات کو حقیقت میں تسلیم کر لیں، اب تو آپ کی بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ میں چونک اٹھا۔ شریف الدین کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ ملاقات ہو چکی؟ میں بڑبڑایا۔ تب شریف الدین نے کہنا شروع کیا، وقار الحسن، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، گو میں بھی اب اس سے متفق ہوں، مگر تلاش میں ہوں۔ رات میں نے بالکل اسی طرح دیکھا جیسے تم چتا کے پاس اسے روتا دیکھ چکے ہو۔ اس کے لہجہ دھیما اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ رات لڑن جب تمہیں کمرے میں تلاش کر رہا تھا، اس وقت سیدھا بڑے برآمدے کی طرف گیا تھا۔ نامعلوم مجھے کیوں یقین تھا کہ تم مجھے وہیں ملو گے۔ میں نے تمہیں وہیں دیکھ لیا، مگر وہ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ مگر عجیب و غریب حالت میں نے سیڑھیوں پر ایک عورت کا سایہ سا بیٹھا دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے چیتا رکھی اور تم اس چتا پر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے یہ سب سنتے ہی میری پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی خود سے گھڑی ہوئی فلم سنا رہے ہو۔ شریف الدین، ایسا خوفناک مذاق؟ میری زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ آج میں سچ بول رہا ہوں اور تم یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ میں نے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے چتا سے اتارا اور اماں کے کمرے میں لے کر لٹایا، اور جب تمہیں چھوڑ کر واپس گیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ حویلی میں گہرا سناٹا اور بہت گہرا اندھیرا، اور بہت دور گھڑی سے ٹک ٹک کی آواز اماں کے کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ جو وہ سب بتا رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلی بار اس کے منہ سے سن رہا ہوں۔ میں ہونک سا بن کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے چتا پر لٹایا تھا اور میں سیڑھیوں سے گرا تھا۔ وقار الحسن، تمہیں شکنتلا کے نقوش یاد ہیں؟ تم نے تو اسے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہاں، اس کا گول چہرہ ہے، سنہری رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ اس کے چہرے کی سب چیزیں جاذب ہیں۔ اس کے بال سیاہ، گھنے، لمبے اور ہلکے ہلکے گھنگریالے ہیں، اور اس کے چہرے کے دائیں رخسار پر ہونٹوں سے کچھ اوپر ایک سیاہ تل ہے۔ میں نے اس کا خاکہ ذہن میں لاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل یہی تھی، یہی نقش، یہی رنگ۔ سنو، کیا تم نے اسے روشنی میں دیکھا ہے؟
इतनी रोशनी में कि तुम्हें उसके रुखसार का तिल भी नज़र आ गया। तब मैं उछल पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने हमेशा उसे दूर से देखा था। मैंने जब भी उसे देखा गहरे अंधेरे में देखा। ऐसी सूरत में मुझे उसके नकूश इतने वाज़ेह कैसे नज़र आ सकते हैं? मैं हैरत से शरीफुद्दीन को तक रहा था। इन तमाम पेश आने वाले वाक़यात के बावजूद मैं चाहूँगा वक़ारुल हसन अपनी दिमागी मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। कुछ न कुछ तो उलझन का सिरा मिले। मेरा दोस्त आ चुका है। उसने मेरा मुकम्मल चेकअप करके मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद करार दिया है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे बारे में भी रिपोर्ट यही होगी। फिर आगे कोई मंतक देखेंगे। शरीफुद्दीन बोलता चला गया। मैं हैरत से उसे देखता रहा। उस वक्त बैरूनी दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। शरीफुद्दीन उठकर बाहर चला गया। दूसरे ही लम्हे शरीफुद्दीन घबराए हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आते ही उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशत थी। क्या हुआ? मैंने घबरा कर कहा। वो लड़न था। रमज़ू बाबा को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या? मैं चीख उठा। कत्ल उन्हें? मगर क्यों? किसने? मैं भी तेज कदमों के साथ चलता हुआ उसके पीछे बाहर निकल गया। मुझे हैरत हो रही थी कि रमज़ू बाबा जैसे ज़ईफ़, कमज़ोर और बीमार बूढ़े की किससे दुश्मनी हो सकती है? उसके पास भला क्या हो सकता है जो कोई उसे कत्ल कर देता? बाहर लडन हमारा मुंतज़िर था। हम तीनों तकरीबन दौड़ते हुए लडन के घर पहुंचे। घर के बाहर एक मजमा था। पुलिस आई हुई थी। लडन के रिश्तेदार बैन कर रहे थे। लडन की बूढ़ी माँ को गशी के दौरे पड़ रहे थे। यूं तो रमज़ू बाबा कब्र में पांव लटकाए बैठे थे। 2 पल में मर जाते तो सबको सब्र आ जाता कि उम्र पूरी हो गई और खुदा ने उठा लिया। मगर इस उम्र में और बीमारी में उनका गला कटा देखकर दूसरे लोगों को बहुत गश आ रहा था। मैं और शरीफुद्दीन बड़ी मुश्किल से रमज़ू बाबा तक पहुँचे। शरीफुद्दीन ने समझा बुझाकर इंस्पेक्टर का उसका बयान लेने के लिए रोका, क्योंकि कोई भी उस वक्त बयान देने की हालत में नहीं था। उसके जाने के बाद मैं और शरीफुद्दीन रमज़ू बाबा को देख पाए, क्योंकि उन पर चादर डाली हुई थी। शरीफुद्दीन जो ही उनके चेहरे से चादर हटाई, मुझे आबकारी आने लगी। उनकी गर्दन जिस्म से अलग थी। सिर्फ गद्दी बिछाकर हिस्सा कटा सा रह गया। उनका चेहरा बहुत ही हैबतनाक हो रहा था। आंखों की पितलियां फैल कर रह गई थी। मुझे उनकी खुली हुई आंखों में निहायत ही खौफ महसूस हो रहा था। उनका लागिर और खौफनाक बदन मुड़ा तड़ा सा पड़ा था। शरीफुद्दीन फिर उनके जिस्म पर चादर डालने लगा। इसलिए मेरी निगाह रमज़ू बाबा के हाथ पर पड़ी जो मुड़ा हुआ था और उनके कान के पास तक आ गया। उनकी मुट्ठी बंद थी। अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान से सुनहरी सी कोई चीज़ नज़र आ रही थी। मैंने शरीफुद्दीन को कोहनी मारी और उसने कान में कहा, रमज़ू बाबा के हाथ में कुछ है। शरीफुद्दीन ने चौंक कर मुझे देखा और फिर रमज़ू बाबा की तरफ देखा। शायद उसे भी वो चीज़ नज़र आ गई थी। हमारे पीछे और भी बहुत से लोग थे जो अचक अचक कर रमज़ू बाबा को देखने की कोशिश कर रहे थे। चले चले सब बाहर चले, शरीफुद्दीन ने चादर डालकर लोगों से कहा, मगर सब बाहर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। शरीफुद्दीन ने एक बार फिर जोर से कहा, मगर फिर भी किसी पर कोई असर ना हुआ। फिर उसने लडन से कहा कि इन सबको बाहर निकाले, गुस्ल का इंतज़ाम किया जाए। काफ़ी देर बाद जाकर कमरा खाली हुआ। शरीफुद्दीन कमरे का दरवाज़ा भीड़कर तेज़ी से रमज़ू बाबा की तरफ पलटा और उनकी बंद मुट्ठी खोलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से वो हाथ में दबी चीज़ निकालने में कामयाब हो गया। वो सोने का छल्ला था। मैंने और शरीफुद्दीन ने हैरत से एक दूसरे को देखा। नाजरीन, इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।